only what is pure will enter it, means will enter into the kingdom of heaven. No one who fools others or does shameful things will enter it. That means the people who are fooling others, doing shameful activities will not enter into the kingdom of heaven. Only those only those whose names are written in the book of Lamb, that is Lamb's book of life, will enter the city, that is heaven, as according to Revelation chapter 21 verse 27. ఈ 8 విషయాలను బట్టి నువ్వు పరలోకం వెళ్ళగలవు. ఈ 8 పాటించు, పరలోకం వెళ్ళిపోతావు. దేవుడు ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ, దేవుడు మధ్యాకాశానికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎత్తబడతావు. 8, దీస్ ఆర్ ద 8 పాయింట్స్ దట్ యూ క్యాన్ గో హెవెన్ when Jesus appears in the middle of the sky. ఆయన మధ్యాకాశంకి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎత్తపడతావు. కానీ 8 నీలో ఉండాలి. 8 ప్రకారంగా జీవించాలి. 8 విషయాల ప్రకారంగా జీవించాలి. మీరు అంటారు 70 సంవత్సరాలు అయిపోయింది భారతదేశానికి, ఇంకా పూర్తిగా రక్షింపబడలేదండి అని అంటారు. దాని జవాబు నా దగ్గర ఉన్నది. ఏంటిది? భారతదేశంలో 99% కుల సంఘాలే ఉన్నాయి. కుల సంఘాలే ఉన్నాయి. ఏదో ఒక శాతం ఎక్కడో అక్కడ ఉంటుంది. 99% క్రైస్తవ సంఘాలంతా కులపిచ్చి సంఘాలతో నడిపింపబడుతుంది. అందుకే భారతదేశం రక్షింపబడలేదు. అది జవాబు. మీరు సర్వే చేసుకోండి, నేను చెప్పిన మాటని నిజంగా ఉంటుంది. వై బ్రదర్, ఫ్రమ్ పాస్ట్ 70 years that India is not saved means simply our Indian Christians are foolish living of caste system. 99% of Christians, even pastors, leaders, believers are foolish lovers of caste system. That's why India is not saved at this present. That's why India is not saved completely, because they are not doing what the Lord says. They are doing what they themselves they are saying. They are doing for themselves, but they are not doing what God says. వారు తమకు నచ్చినట్టు చేసుకుంటున్నారు కానీ దేవునికి నచ్చినట్టు సేవ చేయట్లేదు. అందుకే భారతదేశం రక్షింపబడలేదు. గమనించండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ 8 పాటించినట్లయితే నువ్వు పరలోక రాజ్యానికి ప్రవేశింపగలుగుతావు. ఈ 8లో ఏది మరి మిస్ అయినాను పనులు పాస్టర్ గారండి, మరి బాప్టిజము దొంగ అంటే యేసు ప్రభు శిలువలో ఉన్నాడు, మరి కుడివైపు ఉన్న దొంగ బాప్టిజం తీసుకోలేడు కానీ మరి పరలోకం వెళ్తాడని యేసయ్య అన్నాడు కదా, నేడే నీవు నాతో పరదేశంలో. ఇక్కడ నువ్వు బాప్టిజం అంటున్నావు, ఆయన బాప్టిజం తీసుకోలేదు, మరి ఆయన పరలోకం వెళ్ళాడు కదా అని ఈ ప్రసంగం తర్వాత మీకు ఆలోచన కలిగజేస్తాడు సైతాన్ గాడు. చెప్తున్నా, వాడు నోరు మూయించమంటున్నాడు దేవుడు. నోరు మూయించుతున్నాడు, అతను నోరు మూయిస్తున్నాను. ఇప్పుడు నీ ఆలోచన, నీకు పనికిరాని ఆలోచన కలిగేసిన సైతాన్ నోరు మూయిస్తున్నాను నేను. ఏంటిదంటే అక్కడ సిలువేశారు కానీ బాప్టిజం తీసుకోవడానికి అక్కడ సమయము లేదు, చోటు లేదు. అందుకే దేవుడు అతన్ని పాపాన్ని క్షమించి పరలోక రాజ్యం చేర్చుకున్నాడు. అది అక్కడ రీజన్. అంతేగాని నువ్వు ఉంటూ ఇంకా బాప్టిజం తీసుకోకుండా ఇంకా అలాగనే నీ ఇష్టం వచ్చిన జీవించకుండా నేను కూడా పరలోకం పోతానులే అని చెప్పేసి నీకై నీవు మోసపోకో. Some people will get doubt on their mind that, brother, when Jesus died, on left side and right side 2 thieves are there. On the right side of the thief had Jesus promised him that you will enter into God's kingdom. Then he doesn't took baptism, no, then he is going to heaven, no. That the thing, that type of doubt will come on your mind. Shut that doubt in Jesus' name. Shut that doubting spirit in Jesus' name. I am telling you, for that thief there is no, he had repented, but he doesn't have time for baptism because he is in punishment. That's why
God given him a chance to go to heaven. In the same way, when you are not taking water baptism and doing all your evil activities, and you are not taking water baptism means, then you are fooling yourself. Be careful minded. The word of God is very powerful. The word of God is very perfect, and the word of God is very dangerous. Every day is very dangerous. Remember, we are living in the last days. Every day is very dangerous. Remember, this day is dangerous. Next tomorrow will be very dangerous, and day after tomorrow is very, very, very dangerous. That days we are living the bad and dangerous days because Jesus is coming soon. ప్రతిరోజు భయంకరమే గమనించు. ఈరోజు భయంకరం అంటే రేపు మరింకా భయంకరం ఉంటుంది, ఎల్లుండి మరింకా భయంకరంగా ఉంటుంది, కానీ బాగుపడేది లేదు. గమనించు. ఎందుకంటే దేవుని రాకడ సమీపంగా ఉంది. ఇకనైనా బతుకు మార్చుకోండి, మార్మన్స్ పొందండి, బాప్టిసాలు తీసుకోండి, వాక్య ప్రకారంగా జీవించండి. అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షింపబడతారు. ఇదే దేవుని మాట అయి ఉన్నది. ఆమేన్. కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. పరిశుద్ధ దేవ, పరలోక తండ్రి, సర్వోన్నతుడ, సర్వశక్తిమంతుడానికి స్తోత్రం చెల్లించుకుంటాం. అయ్యా, పరలోకం ఎవరు వెళ్తారో ఎవరు వెళ్ళరో మీ వాక్యం చూసుకున్నాం ప్రభా. ముందుగా ఎవరు వెళ్తారో చూసుకున్నాం. మరి రెండో ఎపిసోడ్లో మరొకసారి అవకాశం ఉంటే ఎవరు వెళ్ళరో అంశం కూడా చూసుకునేలాగా సహాయం చేయండి. ఇంతవరకు నడిపించావు, అందుబట్టి వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఈ వాక్యం అందరికీ హృదయంలో వాక్య గ్రహింపు దైత్యమని సహాయం చేయమని యేసుక్రీస్తు ప్రియనామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Dear Heavenly Father, thank you for the word of repentance. Thank you for the message of salvation. Let the people live as according to your word, Lord Jesus. Cleanse their sins with your precious blood and come into salvation. Receive the water baptism and receive the spirit of anointing, that is anointing of the Holy Spirit, Lord Jesus. Be fellowship with the holy men, Lord Jesus. Thank you, Lord. Forgive every people, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Help them, Lord Jesus, until you are coming on the middle of the sky, Lord Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. మన తండ్రి అని దేవుని ప్రేమయు, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం మనకును సకల పరిశుద్ధులు ఆయన రాకడ సదాకాలం తోడయుండి నడిపించును గాక. ఆయన రాకడ పర్యంతరము మనకు తోడయుండి నడిపించును గాక. ఆమేన్. May the love of Father and the grace of our Lord Jesus Christ and fellowship of the Holy Spirit be with us until the second coming of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. God bless you.